اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ معزز مکرم حاضرین جمعہ اور میرے دیگر دینی و ملی اسلامی بھائیوں، بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور پردہ نشین اسلامی خواتین، تمام تعریف اس وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے جس نے ہم اور آپ کو مسلمان بنایا۔ بعد و درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے اللہ کے دین کو ہم تک پہنچایا۔ سامعین حضرات، گزشتہ جمعہ آپ کے سامنے جس موضوع کے تحت کچھ باتیں عرض کی گئی تھی وہ تھی توبہ استغفار۔ انسان گناہ ہو جائے، توبہ استغفار کر لے تو اس کے کیا بینیفٹ اور کیا فائدے ہوتے ہیں، وہ آپ کے سامنے بیان کیا گیا تھا۔ آج کے خطبہ جمعہ میں جو بیان کرنے کی کوشش کی جائے گی وہ یہ کہ اگر انسان گناہ کرے اور گناہ کے بعد توبہ نہ کرے تو گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ انسانی زندگی پر کیا ہوتا ہے، اس کے مضر اثرات انسانی زندگی پہ کیا مرتب ہوتے ہیں۔ ایک انسان گناہ کرتا ہے تو اس کا رد عمل اس کے انسانی زندگی پر کیا ظاہر ہوتا ہے۔ ایک تو اللہ رب العالمین نے کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی حد دنیا میں اللہ نے مقرر کی ہے، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کے تعلق سے اللہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ رب العالمین قیامت کے دن اس کا بدلہ دے گا، اس کی سزا دے گا، جو جیسا کرے گا ویسا بھرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، کہ اگر ایک انسان ذرہ برابر برا عمل کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، ذرہ برابر اچھا عمل کرے گا اس کو بھی دیکھے گا، یعنی تمام چیزیں اللہ کے سامنے حاضر ہونے والی ہے۔ لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ایک انسان گناہ پر گناہ کرتا ہے اور گناہوں کی نحوست کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ دنیا ہی میں اس کی سزا دیتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک انسان جب گناہ کرتا ہے تو اس کے مضر اثرات، اس کے برے اثرات جو انسانی زندگی پر پڑتے ہیں دنیا کے اندر، اس کو ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ قبل اس کے کہ وہ باتیں آپ کے سامنے عرض کی جائیں، پہلے ہم جان لیتے گناہ کہتے کسے ہیں، شریعت کی نگاہ میں گناہ کا کانسیپٹ ہے کیا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا دو سوال۔ اللہ کے نبی سے پوچھا گیا کہ ثواب کیا ہے اور گناہ کیا ہے، بر ان البر و ان الاسم، بر کیا ہے، نیکی کیا ہے، ثواب کیا ہے، ان الاسم اور گناہ کیا ہے، اس کے بارے میں پوچھا گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے خود جواب دے دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے اگر اللہ کے نبی کسی چیز کا جواب دے دیں تو جف القلم، اب اس کے آگے انسان کچھ کر نہیں سکتا، کیونکہ اب شریعت نے ہمیں بتا دیا۔ شریعت نے کیا بتایا؟ مسلم شریف کی روایت، میں نے وہی خطبہ مسنونہ کے بعد پڑھی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البر حسن الخلق، نیکی جو ہے اچھے اخلاق کا نام ہے، نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ مطلب یہ ہوا ایک انسان اگر اچھا عمل کا اظہار کرتا ہے تو گویا کہ وہ نیک راستے پر گامزن ہے۔ اچھا، پھر اس کے بعد ایک انسان نماز پڑھتا ہے، نماز میں اگر دیکھا جائے تو اخلاق ہمیں نظر نہیں آتا، لیکن شریعت کہہ رہی ہے کہ نیکی اچھے اخلاق کا نام ہے۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک انسان اگر نماز پڑھتا ہے تبھی جا کے اچھا اخلاق ہو سکتا ہے اس کا۔ اچھے اخلاق یا اچھا با اخلاق بننے کے لیے اور اچھا انسان بننے کے لیے ضروری ہے کہ انسان نمازی بنے، کیونکہ نماز پہ ثواب ملتا ہے، اور ثواب جس کے اندر آئے گا وہ گویا کہ وہ اچھا عمل کر رہا، اس کا اخلاق اچھا ہے۔ تو یہ دونوں لازم ملزوم ہے۔ ایک انسان کو یہ کہے کہ میرا اخلاق تو بڑا اچھا ہے، میں جھوٹ نہیں بولتا، میں سچ بولتا ہوں، میں ایسا کرتا ہوں، بس نماز نہیں پڑھتا ہوں، صاحب آپ کے اخلاق اچھے نہیں ہیں۔ آپ کے اخلاق اچھے اسی وقت ہو سکتے ہیں جب ایک انسان شریعت کا پابند ہو۔ پہلی بات، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، موضوع ہمارا دوسرا کیا ہے؟ پوچھا گیا تھا انل اسم، گناہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے گناہ کی تعریف کی، والاسم ما حاک فی صدرک وکرہت ان یطلع علیہ الناس۔ دو باتیں اللہ کے نبی نے ذکر کی ہے کہ گناہ یہ ہے جو تمہارے دل میں کھٹکے، دل میں کھٹک ہوتا ہے کبھی کبھی، یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے، بینک سے لون لے رہا ہوں جائز ہے کہ ناجائز ہے، ایم آئی سے میں گاڑی لے رہا ہوں جائز ہے کہ ناجائز ہے۔ اس طرح کی جتنی بھی باتیں ہو سکتی ہیں کہ ایک انسان کو اس کے بارے میں معلوم نہیں ہے، انسان کے دل کے اندر کھٹک پیدا ہو رہا ہے، کھٹک پیدا ہو رہا ہے، اس کو شک پیدا ہو رہا ہے، اس کو ڈاؤٹ پیدا ہو رہا ہے کہ آخر یہ صحیح ہے کہ غلط ہے۔ انسان کے لیے ضروری ہے اس کو چھوڑ دے، اللہ یہ کہ عالم سے کانٹیکٹ کر لے، عالم سے اس مسئلے کی تشریح کر لے، عالم سے پوچھ لے، اس مسئلے کے بارے میں اس کو مطمئن ہو جائے تو انسان اس کو کر سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو ڈاؤٹ ہو رہا ہے تو اس کو چھوڑ دے، کیونکہ وہ گناہ ہے۔
شریعت کہتی ہے والاثم ما حاک فی صدر، تمہارے دل میں جو کھٹکے گا وہی گناہ ہے، جو بھی چیز کھٹکے اس کو چھوڑ دو۔ پھر دوسری چیز اللہ کے نبی نے اسی کے اندر ذکر کیا، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم سوچتے ہیں کہ یہ بظاہر یہ تو جائز ہے، لیکن وہ عمل ایسا ہوتا ہے کہ انسان سوچتا ہے کہ اگر دوسرے کو پتہ نہ چلے، اگر دوسرے کو پتہ چل جائے تو انسان اس کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، برا سمجھتا ہے۔ تو شریعت کہتی ہے گناہ یہ بھی ہے، وَكَرِهْتَ أَن يَطَّلِعَ عَلَيْهِ النَّاسِ، آپ اس بات کو ناپسند کریں کہ کسی دوسرے کو اس کی خبر ہو۔ آپ موبائل چلا رہے ہو، کسی سے چیٹنگ کر رہے ہو، کسی سے باتیں کر رہے ہو، انسان یہ سوچتا ہے کہ بظاہر تو جائز ہے، بظاہر میں بات کر سکتا ہوں، لیکن یہ گفتگو اگر انسان یہ سوچتا ہے کہ یہ گفتگو اگر کسی اور کو پتہ چل گئی تو انسان برا سمجھے گا اس بات کو، تو انسان کو چاہیے کہ وہ چھوڑ دے، وہی گناہ ہے، وہی گناہ ہے۔ وہ کرے أن يطلع عليه الناس، بظاہر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ کام جو میں کر رہا ہوں حلال ہے، جائز ہے، لیکن دوسرے کو پتہ نہ چلنے پائے، تو دوسرے کو پتہ نہ چلنے پائے اگر یہ دل میں آ رہی صاحب، تو اس سے انسان اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے، وہی چیز گناہ ہوتی ہے۔ وہ کرہتا ان یطلع علیہ الناس، ایک انسان ہے، موبائل ہے، ریل دیکھ رہا ہے، کئی ریلیں ہوتی ہیں اس میں، انسان دیکھتے رہتا ہے، دیکھتے رہتا ہے، انسان سوچتا ہے ٹھیک ہے کبھی کبھار دیکھ لیا تو کیا جاتا ہے صاحب، کیا یہی چیز آپ کسی اور کے سامنے دیکھ سکتے ہیں؟ کسی اور کے سامنے دیکھ سکتے ہیں؟ اگر واقعی آپ دوسرے کے سامنے دیکھ سکتے ہیں اسی ریل کو تو سمجھ جائیں کہ وہ حلال ہے، اور اگر آپ کے دل میں کھٹک پیدا ہو رہا ہے کہ یہ ریل جو میں دیکھ رہا ہوں میرا شوہر دیکھ لیا، میری بیوی دیکھ لی اس ریل کو دیکھتے ہوئے، تو میری بیوی کیا بولے گی، میرا شوہر کیا بولے گا، میرا بھائی کیا بولے گا، میرا اور کوئی کیا بولے گا، تو سمجھ جائے کہ یہ کھٹک ہے، اور یہ کھٹک جو آپ یہ سوچ رہے ہو نا کہ دوسرا کوئی دیکھے گا تو ہمیں برا کہے گا، تو وہی برائی ہے، وہی گناہ ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ یہ انسان کئی چیزوں پہ فٹ کر سکتا ہے، مثال کے طور پہ کئی انسان نوکری کر رہا ہے، گلف میں کر رہا ہوں، یہاں پہ کر رہا ہوں، کہیں بھی کر رہا ہوں، انسان کام کر رہا ہے، کام کرتے کرتے کبھی کبھی انسان ریسٹ کرتا ہے، ریسٹ کر دیں گے تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے، ریسٹ کرنا جائز ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے، لیکن اگر اس کے دل میں یہ کھٹک آ رہا ہے، یہ کھٹک آ رہا ہے کہ اگر میرا باس دیکھ لیا اس حال میں، جس حال میں میں بیٹھا ہوا ہوں، جس حال میں بیٹھا ہوا میرا باس دیکھ لیا تو برا مان سکتا ہے، باس کی موجودگی میں ایسا نہیں کرتا ہے، باس نہیں تو ایسا کر رہا ہے، تو صاحب یہ برائی ہے، یہ گناہ ہے، اسے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ ایسے انسان اپنے ماحول پہ، اپنے زندگی پہ، چاہے شوہر ہو بیوی کے تعلق سے، یا بیوی ہو شوہر کے تعلق سے، جو بھی چیزیں ہوتی ہیں، اگر ایک انسان اپنے طور پہ اس کو سمجھ لے کہ دل میں کھٹک نہیں آنی چاہیے، وہ عمل دوسرا اگر کوئی دیکھے تو آپ اس کو برا نہ سمجھیں، تو سمجھ جائے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ ٹھیک ہے۔ اگر آپ برا سمجھ رہے ہو کہ کوئی دیکھے گا تو برا سمجھے گا، تو سمجھ جائے کہ وہ غلط ہے۔ یہ تمام امور میں اپنے آپ کو آزمانے کی ضرورت ہے۔ یہ تعریف جو اللہ کے نبی نے خود کیا ہے، فقہا نے بھی تھوڑی سی تعریف کی ہے، اسی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور دونوں بات ایک ہے، دونوں بات ایک ہے۔ سمجھنے کے لیے فقہا کیا کرتے ہیں، تھوڑا سا اس تعریف کو آسان کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تعریف آسان میں اور کرتا ہوں، جو فقہا نے تعریف کی ہے کہ ارتکاب المنہیات، دو تعریف کی ہے، ارتکاب المنہیات و ترک المامورات، جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو نہ کیا جائے، اس کو کرنا یہ گناہ ہے۔ پہلی تعریف، جس چیز کو شریعت نے منع کیا، شراب منع کیا، جوا منع کیا ہے، سور حرام کیا، یا اس طرح کی دیگر تمام چیزیں، جس چیز کو بھی شریعت نے منع کیا، سود کو منع کیا، آپ اس کا ارتکاب کر رہے ہیں، آپ اس کو انجام دے رہے ہیں، تو یہ گناہ ہے۔ اس کا الٹا بھی وَتَرَكُ الْمَامُورَاتِ، جس چیز کا شریعت نے حکم دیا ہے کہ اس کو کرو، اس کو چھوڑ دینا، یہ بھی گناہ ہے۔ شریعت نے حکم دیا نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، حج ادا کرو، نہیں کر رہے ہو، گناہ ملے گا۔ جس چیز کا حکم ہے اس کو نہ کرنا، جس چیز سے روکا گیا اس کو انجام دینا، یہ گناہ ہے۔ اگر ایک انسان اس کو سمجھ لیتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ گناہ ہے کیا ہے، انسان وہ واضح ہو جائے گا۔ عام طور پہ جو سماج کے اندر ہوتا ہے وہ یہ انسان سوچتا ہے کہ نہیں، یہ چار لوگ برا کہتے ہیں تو برا ہے، چار لوگ اچھا کہتے ہیں تو اچھا ہے۔ صاحب یہ ایسا معاملہ نہیں ہے، ایسا معاملہ بالکل نہیں ہے۔ شریعت کی نگاہ میں وہی چیز ہے جو شریعت نے حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا، شریعت جس چیز سے روکا ہے اس کو انجام دینا، یہ دراصل گناہ ہے۔ شریعت نے کہا ہے کپڑا ٹخنے سے نیچے لٹکاؤ، اوپر لٹکاؤ، اگر کوئی نیچے لٹکاتا ہے تو گناہ ہے۔ شریعت نے کہا ہے کہ بھائی آپ داڑھی رکھو، کوئی داڑھی کاٹتا ہے تو گناہ ہے۔ یعنی اس طرح کے قص علی ذالک، کسی پر انسان پوری زندگی اپنے قیاس کر لے۔ شریعت نے حکم دیا ہے کہ ایک عورت جو ہو وہ باحیا ہو اور وہ پردے کے ساتھ باہر نکلے۔ اب اگر وہ پردہ کے بغیر نہیں نکلتی ہے، وہ ایسے ہی نکلتے بناؤ سنگار کرتے ہوئے، تو ظاہر سی بات ہے اس کے لیے گناہ ہوگا۔ اس طرح کی تمام وہ باتیں جو شریعت نے ہمیں حکم دیا ہے اس کو نہ کرنا، جس سے منع کیا ہے اس کو کرنا، وہ گناہ ہے۔ اب اگر ایک انسان گناہ کرتا ہے
اور اگر توبہ کر لیتا ہے، تو پچھلے خطبے جمعہ میں بات ہو چکی ہے کہ اگر توبہ کرتا ہے تو گناہ تو معاف بھی ہو رہا ہے، اس کے بہت سارے بینیفٹ بھی ہو رہے ہیں، لیکن گناہ کرنے کے بعد توبہ نہیں کرتا ہے تو انسانی زندگی پر اثرات کیا ہوتے ہیں؟ ایک تو میں نے ذکر کیا تھا جو فائدے میں بھی تھا، وہ کیا تھا کہ ایک انسان کے دل پر سیاہ دھبا پڑتا ہے، وہ سیاہ دھبا صاف ہو جاتا ہے صاحب۔ اگر کوئی انسان اگر گناہ کے بعد توبہ کر لے تو سیاہ دھبا ختم ہوتا ہے، اور اگر گناہ پہ گناہ کرتا چلے جائے تو وہ پورا دل اس کا سیاہ ہو جاتا ہے، جیسا کہ بخاری کی روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی تھی، پورا دل ہمارا سیاہ۔ یہ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے کہ ایک انسان گناہ کر رہا ہے، کوئی دوسرا گناہ، شراب پی رہا ہے، شراب سے دل کا کیا تعلق، لیکن دل اس کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے۔ ایک انسان سود لے رہا ہے، بظاہر سود کا پیسہ، سود کے پیسے سے زمین لے رہا ہے یا کوئی اور کام کر رہا ہے، اس کی زندگی پر کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سود لینے کی وجہ سے اس کا دل سیاہ ہو رہا ہے صاحب۔ تو اگر ایک انسان چاہتا ہے کہ دل کی سیاہی دور ہو تو گناہ سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے نعمت چھن جاتی ہے۔ اگر کوئی اللہ نے آپ کو نعمت دی ہے، تجارت کی نعمت، گھر کی نعمت، مال کی نعمت اور چیز کی نعمت، جو اللہ رب العالمین نے آپ کو نماز کر کے رکھی، یا ہاتھ پیر کی نعمت، جسم کی نعمت، اللہ اس نعمت کو چھین لیتا ہے، اس نعمت کو اللہ رب العالمین چھین لیتا ہے اگر غلط آپ استعمال کرتے ہیں تو۔ اس کی سب سے بڑی مثال، جو کہ میں نے تقریباً 16 ذکر کیا ہے، اور 16 میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے بیان ہی کر دوں دھیرے دھیرے، اس لیے میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ سب سے بڑی مثال جو اللہ نعمت کو چھین لیتا ہے وہ آدم علیہ السلام کی مثال ہے۔ آدم علیہ السلام کہاں پہ تھے؟ ہر کوئی جانتا ہے جنت میں تھے۔ انہوں نے کیا کیا تھا؟ اللہ نے کہا تھا کہ اس کو مت کھانا، منع کیا تھا اس چیز سے، اس کو کھا لیا، اس کو کھا لیا۔ وہ چیز کیا تھی؟ بعض لوگ گندم کہتے ہیں، بعض لوگ خود کہتے ہیں، وہ اللہ جانتا ہے۔ بس ایک شجر ممنوع تھا، یعنی جس سے منع کیا گیا ایک درخت تھا، وہ درخت کا نام کیا ہے حقیقی معنوں میں، نہ قرآن میں نہ حدیث میں، بس ایک درخت تھا، اگر اس کو کھا لیا تو اللہ نے منع کیا تھا کہ مت کھانا، کھا لیے تو کیا ہوا؟ فوراً ظاہر ہوا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں بھی ذکر کیا ہے کہ وہ باقاعدہ ننگے ہو گئے دونوں، وَاتَّفِقَ يَخْصِقَانِ مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، جنت کے جو پتے تھے اس سے اپنے آپ کو چھپانے لگے تھے، وہ ننگے ہو گئے صاحب۔ یہ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے۔ دوسرا کیا ہوا؟ اللہ رب العالمین نے جنت سے نکال دیا، جنت سے نکال دیا۔ ہم اس پر اللہ سے امید کر سکتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین ان کو جنت سے نہ نکالتا، ہم اور آپ آدم کے اولاد ہیں، ہم اور آپ بھی وہیں پہ ہوتے، لیکن اللہ رب العالمین نے چونکہ تقدیر میں لکھا ہوا ہے یہ ہونا تھا اور ہوا۔ خیر، باتیں چل رہی تھی گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ کہ اللہ جو نعمت آپ کو دیتا ہے نا وہ پل بھر میں چھین سکتا ہے۔ جنت سے بڑی نعمت اور کیا ہو سکتی ہے؟ انسان اپنے آپ کو سوچتا ہے نا میرے پاس بڑی نعمت ہے، میرے پاس بہت ساری ایسے ہیں وہ ہیں، جنت سے بڑی نعمت صاحب کچھ نہیں ہو سکتی۔ جو چاہے انسان جنت ملے گی، لیکن اللہ نے گناہ کی وجہ سے، ایک گناہ کی وجہ سے کیا کیا؟ جنت سے نکال دیا۔ ایسے ہی شیطان کا معاملہ، شیطان قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے راہ درگاہ کر دیا، دھتکار دیا۔ وہ مقرب لوگوں میں سے تھا، جس طرح فرشتے اللہ کا مقرب ہے اس طرح شیطان بھی اللہ کا مقرب تھا، لیکن اللہ نے گناہ کی وجہ سے کہا کہ سجدہ کرو، اس نے نہیں کیا۔ آپ سوچو ان مسلمانوں کو ہوش کے ناخن لینے کی ضرورت ہے جو سینکڑوں نمازیں چھوڑتے ہیں، جو سینکڑوں نماز، وہ شیطان جو اللہ رب العالمین کا برگزیدہ بندہ تھا، جو اللہ کی عبادتیں کرتا تھا، صرف ایک سجدہ، کہا گیا تھا کہ آدم کو سجدہ کرو، ایک سجدہ نہیں کیا، اللہ نے قیامت تک اس کو دھتکار دیا۔ ہم اور آپ ہمیشہ نماز چھوڑتے ہیں صاحب، ہم تو جمعہ کے نمازی ہو چکے ہیں۔ ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ ہم اور آپ صرف عید اور بقرعید کی نماز میں آتے ہیں، ہم رمضان کے نمازی بن چکے ہیں صاحب۔ سوچو ایک سجدے نہ کرنے کی وجہ سے اللہ نے دھتکار دیا، ہم پنج وقتہ نمازیں چھوڑتے، ہمارا حشر کیا ہوگا؟ توبہ کرو، اللہ سے توبہ کرو، استغفار کرو اپنے گناہوں کی، اللہ رب العالمین سے اللہ معاف کرے گا انشاءاللہ، ورنہ جو نعمتیں اللہ نے دی ہیں نا اس نعمت کو بھی اللہ چھین لے گا۔ اسی طرح شرم و حیا کا فقدان، ایک انسان جب گناہ کرتا ہے نا تو گناہ کرتے کرتے اس کا دل ایسا ہو جاتا ہے کہ شرم و حیا کا مادہ اس کی زندگی سے نکل جاتا ہے، شرم و حیا ختم ہو جاتا ہے، اللہ ختم کر دیتا ہے، سماج سے جو اس کی وقات ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، جب ایک انسان کے اندر سے شرم و حیا ختم ہو جائے تو کچھ بھی کرے، اس کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میں غلط کر رہا ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا بہت سارے لوگ جو کھینی کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو گٹکا کھاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو سگریٹ پیتے ہیں، بہت سارے لوگ جو داڑھی کاٹتے ہیں، بہت سارے لوگ جو اپنے کپڑے کو ٹکنے سے نیچے لٹکا دیں، وہ مطلب بے حیا ہو جاتے ہیں، ان کو مطلب سمجھ میں نہیں آتا کہ گناہ میں کر رہا ہوں، ان کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ گناہ کر رہا ہوں۔ یہ گناہ کا سائیڈ ایفیکٹ ہے، یہ گناہ کے مضر اثرات ہیں جو اللہ نے مرتب کر دیا کہ اس کو احساس نہیں ہو رہا ہے گناہ کر رہا ہے، لیکن اس کو پتہ نہیں چل رہا ہے کہ میں کوئی گناہ کر رہا ہوں۔ صاحب گناہ سے اپنے آپ کو بچانے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح نیکیاں برباد ہوتی ہیں، نیکیاں برباد ہوتی ہیں صاحب۔ ایک تو ہماری زندگی ایسی ہے کہ ہم کوئی نیکیاں نہیں کرتے، اور اگر ہم نیکیاں کر بھی رہے ہیں وہ برباد ہو جائیں، سوچو کیا ہے۔
हमारी जिंदगी में नेकियों की तादाद वैसे ही इंतहाई कम है, और एक तो यह कि हम गुनाह करके नेकियों को खत्म कर रहे हैं। अल्लाह के नबी की हदीस, मुस्लिम शरीफ की रवायत, सौबान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बहुत सारे लोग क़यामत के दिन अल्लाह के पास आएंगे, तिहामा जिबालिन, तिहामा एक पहाड़ है जो मदीना के अंदर मौजूद है, तिहामा जिबाल, उस पहाड़ के बराबर उनकी नेकियां होंगी। फयजअल्लाहु हबाअम मंसूरा, फयजअल्लाहु हबाअम मंसूरा, अल्लाह उनके गुनाह, उनके नेकियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ज़र्रात की मानिंद उड़ा देगा, ज़र्रात की मानिंद उड़ा देगा। साहबे किराम ने पूछा था कि अल्लाह के नबी आखिर ये कौन लोग होंगे जिनके साथ ऐसा किया जाएगा? अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इज़ा खलौ बिमहारिमिल्लाह इंतहकूहा, जब वो तन्हाई में होते हैं तो तन्हाई में वो गुनाह करते हैं, और गुनाह की वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन क्या करेगा? उस गुनाह की वजह से अल्लाह जो उनकी नेकियां होंगी तिहामा पहाड़ के बराबर होंगी, उनके नेकियों को अल्लाह ज़र्रात के माने उड़ा देगा। तो हमारी नेकियां बर्बाद होती हैं अगर एक इंसान गुनाह करता है। अगर एक इंसान चाहता है कि हमारे नेकियों की हिफाजत हो तो गुनाह से अपने आप को बचा कर रखे, अगर कभी कभी हो जाए तो तौबा इस्तिग़फ़ार कर ले। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी आती है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुआज़ बिन जबल को 10 नसीहतें की थी, और वो 10 नसीहतें सुनने के लायक है। इंशाअल्लाह किसी जुमा में वो 10 नसीहतें आपके सामने जिक्र भी की जाएंगी। उसमें से एक नसीहत थी, मैं आपके सामने जिक्र कर रहा हूँ, एक नसीहत। अल्लाह के नबी ने फरमाया था, इय्याका बिल मासिया फ़इन्न बिल मासिया हल्ल सख़्तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल, कि ऐ मुआज़ बिन जबल इय्याका बिल मासिया, तुम गुनाह से अपने आप को बचा कर रखना। फ़इन्न बिल मासिया हल्ल सख़्तुल्लाहि अज़्ज़ व जल्ल, क्योंकि गुनाह करने से अल्लाह रब्बुल आलमीन की नाराजगी तुम्हारे ऊपर वाक़ई होती है, अल्लाह का ग़ज़ब तुम्हारे ऊपर नाज़िल होता है। तो जरूरत इस बात की गुनाह से अपने आप को बचा कर रखें। इसी तरह शैतान का कैदी इंसान बन जाता है, मुसलसल गुनाह करता है, शैतान के कैद में हो जाता है। शैतान के कैद से मुराद 2 चीजें हो सकती है, या तो शैतान उसके ऊपर हावी हो जाता है, या तो फिर वो शैतान के नक्शे कदम पर चलने लगता है। फिर इंसान को नेकियों की तौफीक नहीं होती, नेकियों की राहें या नेकियों की तौफीक जो होती है उसे छीन ली जाती है, उसे खत्म कर दी जाती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में फरमाया, वमन यअशु अन ज़िक्रिर रहमान नुक़य्यिज़ लहु शैतानन फ़हुव लहु क़रीन, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जिक्र से एराज करता है, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के रास्ते से मुंह मोड़ता है, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिन चीजों को करने का हुक्म दिया उसको नहीं करता, और जिससे मना किया उसको करता है, तो नुक़य्यिज़ लहु शैतान, तो अल्लाह फरमाता है नुक़य्यिज़ लहु शैतान, तो हम उसके लिए एक शैतान मुकर्रर कर देते हैं, फ़हुव लहु क़रीन, वो उसका साथी बन जाता है। शैतान मुसल्लत करता है साहब हमारे ऊपर अल्लाह रब्बुल आलमीन। तो शैतान अगर मुसल्लत हो जाता है तो 2 ही काम होंगे, या तो इंसान खुद पागल हो जाता है, पागलपनी जैसी हरकतें करता है, या तो एक इंसान शैतान वाला अमल करता है। शैतान वाले अमल से मुराद है कि नेकियों की तौफीक नहीं होती, जो शैतान गुनाह का काम करता है, एक इंसान भी गुनाह का काम करना शुरू कर देता है। तो शैतान से अगर एक इंसान बचना चाहता है, अपने घर को बचाना चाहता है, अपने आप को बचाना चाहता है, तो इंसान किसी गुनाह से अपने आप को बचा कर रखे। इसी तरह मईशत तंग करता है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया, वमन अअरद अन ज़िक्री फ़इन्न लहु मईशतन ज़न्का, कि जो मेरे जिक्र से एराज करता है मैं उसकी जिंदगी को तंग कर देता हूँ। आपने देखा होगा बहुत सारे बड़े बड़े मालदार होते हैं, अल्लाह अचानक उनकी जिंदगी को तंग करता है, उनको लोन लेने की जरूरत पड़ जाती है, अपना घर बार बेचने की जरूरत पड़ जाती है। मैं रोहा में 2-3 लोगों का ऐसा नाम जानता हूँ साहब, ये जाती तौर पर मैं जानता हूँ, आप लोग भी शायद कई लोगों को जानते हो। कई लोग ऐसे होते हैं, अचानक अल्लाह उनकी मईशत को तंग कर देता है। उनकी मईशत बड़ी अच्छी होती है, उनकी रोजी रोटी बड़ी अच्छी होती है, लेकिन उनकी मईशत को अल्लाह तंग करता है। और फिर यही नहीं, अल्लाह फरमाता है वनहशुरु यौमल क़ियामति अअमा, क़यामत के दिन अल्लाह उनको अंधा करके उठाएगा। ये मैं नहीं कह रहा, हदीस भी नहीं कि हो सकता कि ज़ईफ हो जाए, ज़ईफ कहीं पर कुरान में मौजूद है। कुरान में अल्लाह ने जिक्र किया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उनकी मईशत, उनकी जिंदगी को तंग करता है, और फिर मजीद ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन क़यामत के दिन उनको अंधा करके उठाएगा। इंसान चाहता है कि एक इंसान सही सलामत रहे, जिस तरह दुनिया में है आखिरत में भी सलामत रहे, और उसकी जिंदगी बड़ी अच्छी हो जाए, तो जरूरत इस बात की कि हमारा गुनाह से अपने आप को बचा कर रखें। इसी तरह मुसीबत का नुज़ूल होता है। मैंने शुरू ही में आयत करीमा पढ़ी थी, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम, कि इंसान के ऊपर जो मुसीबतें आती हैं ना उसके गुनाहों की वजह से होगी। ये अल्लाह ने डायरेक्ट वही जिक्र किया, वमा असाबकुम मिन मुसीबा फबिमा कसबत अयदीकुम, तुम्हारे गुनाहों का साइड इफेक्ट हो, तुम्हारे करतूत, तुम्हारे हाथों का नतीजा होता है, जो तुम करते हो उसकी वजह से अल्लाह तुम्हारे ऊपर गुनाह मुसल्लत करता है। अच्छा, इस ताल्लुक से लंबी बहस भी है, मैं इख्तिसार के साथ जिक्र कर दूं कि एक इंसान पर अगर मुसीबतें आती हैं तो 3 सूरतें हो सकती हैं, 3 सूरतें होती हैं। या तो जो इसमें जिक्र किया गया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके गुनाहों का बदला उसको देता है,
दूसरा, कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको आजमाना चाहता है। वो इंसान बड़ा नेक होता है, जैसा कि मैंने पिछले खुतबे जुमा में जिक्र किया था कि जो इंसान जितना ही ज्यादा नेक होता है अल्लाह उसको उतना ही ज्यादा मुसीबत से दो चार करता है, उसको उतना ही ज्यादा तकलीफ देता है। आजमाना मकसूद होता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके दर्जात को बुलंद करना मकसूद होता है। तीसरा ये होता है कि कभी कभी अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों को छोटी मुसीबत, दुनिया की मुसीबत दे के आखिरत की मुसीबत को टाल देता है। तो अगर आ रहा है हमारे ऊपर मुसीबत तो तीन चीजों में हो सकती है, लेकिन अक्सर हमारे करतूत ऐसे होते हैं साहब कि हमारे करतूतों का नतीजा होता है। अच्छा, इसमें भी लोग अफरा तफरी के शिकार होते हैं। होता क्या है कि अगर किसी दूसरे को कोई तकलीफ हो जाए, हमारा एक दूसरा बंदा है, दूसरा भाई है, दूसरा कोई रिश्तेदार है, दूसरा हमारा कोई जानने वाला है, अगर उसको कोई तकलीफ हो जाए, कोई बीमार हो जाए, कोई मुसीबत हो जाए, कोई और परेशानी आ जाए, तो हम डायरेक्ट कहते हैं उसने ऐसा किया था इसलिए हुआ, उसने ऐसा किया था इसलिए हुआ। हमारे ऊपर कोई होता है तो हम अपने ऊपर जज बनते हैं, हम वकालत करते हैं अपने आप पर कि नहीं, हम मेरे ऊपर आए ना तो मेरे तो कोई नेकी नहीं है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, मेरे साथ शायद अल्लाह खैर का इरादा कर रहा है। अपने ताल्लुक से अच्छा गुमान होता है, दूसरे के ताल्लुक से बुरा गुमान होता है, तो ये गलत चीज है। उल्टा होना चाहिए साहब, उल्टा होना चाहिए। अगर दूसरों के साथ कोई मुसीबत हो तो ये सोचे कि नहीं, हो सकता है अल्लाह उसके दर्जात को बुलंद कर रहा हो सकता है कि आपसे वो अच्छा हो, अल्लाह उसको आजमा रहा हो, क्योंकि वो जितना ज्यादा अच्छा होता है उसको अल्लाह उतनी मुसीबत से दो चार करता है। ये अल्लाह के नबी का फरमान है। और अपने ऊपर आ जाए तो इंसान ये सोचे कि मैंने कौन सी गुनाह किया है। अपने ऊपर अगर कभी भी हमारे बच्चों के ऊपर, हमारे खानदान के ऊपर, हमारे घर के ऊपर, हमारे ऊपर अगर कोई भी मुसीबत आती है तो इंसान को ये सोचना चाहिए कि हो सकता है मैंने कोई गुनाह किया। अपने ऊपर जब आए तो गुनाह का सोचे, दूसरे के ऊपर आए तो ये सोचे कि हो सकता है वो बंदा हमसे कहीं ज्यादा अच्छा हो, अल्लाह उसको आजमा रहा हो। ये होना चाहिए, लेकिन हमारा मामला बिल्कुल उल्टा होता है। इसी तरह जब एक इंसान गुनाह करता है तो इल्म उससे छीन लिया जाता है, इल्म छीन लिया जाता है, किसी भी तरीके का इल्म उसको अल्लाह उसको छीन लेता है। आपने कई लोगों को देखा होगा, बड़े बड़े से आलिम होते हैं, दाढ़ी वाड़ी कटा के बस कमा रहे हैं। बहुत सारे हुफ्फाज को आपने देखा होगा कि ये हाफिज हो गए, ये हाफिज हो गए, फिर जाके दाढ़ी वगैरह छिला के जाके काम कर रहे हैं। कई लोगों की अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके इल्म को छीन लेता है। इस ताल्लुक से इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का एक वाकया मैं चाहता हूँ उसको जिक्र करूँ। वाकया नहीं, बिल्कुल इख्तिसार के साथ, उनकी किताब के अंदर मौजूद है। वो अपने शेर में कहते हैं, इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह अपने उस्ताद के ताल्लुक से, शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी, इमाम शाफी कहते हैं कि शकौतु इला वकीइन इला सुअ हिफ्ज़ी, कि मैंने, वकी इब्न जर्राह जो उनके उस्ताद थे, वो कहते हैं कि मैंने उनसे कहा, मैंने शिकायत की कि मैं कुछ याद करता हूं तो भूल जाता हूं। शकौतु इला वकीइन सुअ हिफ्ज़ी, मैंने अपने सुअ हिफ्ज़ की कुछ याद करता हूं भूल जाता हूं, इल्म आता चले जाता है। मैंने शिकायत की अपने उस्ताद से, तो कहते हैं कि फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी, तो इब्न जर्राह ने उनको नसीहत किया इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह को कि तर्कुल मआसी, फ़अरशदनी इला तर्किल मआसी, कि तुम मासी को छोड़ दो, गुनाह को छोड़ दो। फ़इन्नल इल्म नूरुन, क्योंकि ये इल्म जो है वो नूर है, व नूरुल्लाहि ला युती अल आसी, और अल्लाह रब्बुल आलमीन इस नूर को किसी गुनहगार बंदे को नहीं देता, देकर भी छीन लेता है। हमारी जिम्मेदारी है कि अगर हम चाहते हैं जो अल्लाह ने हमको इल्म दिया है, हमारा वो इल्म महफूज रहे, तो इंसान को कि गुनाह से अपने आप को बचा कर रखे। गुनाह की वजह से, गुनाह का साइड इफेक्ट ये होता है, गुनाह का मुज़िर असरात ये होता है कि अल्लाह उसके इल्म को भी छीन लेता है। इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन रिज्क से महरूम कर देता है, रिस्क से भी महरूम, जो रिस्क अल्लाह ने दिया है वो रिस्क भी अल्लाह उससे भी महरूम कर देता है। अल्लाह के नबी की हदीस, इन रजुला ला युहरिमु अर्रिज़्क़ बिज़ंबिन युसीबुहु, कि इंसान कभी कभी ऐसा होता है कि अपने गुनाह की वजह से उसके रिस्क को छीन लिया जाता है, उसका रिस्क खत्म हो जाता है। ऐसे कई मिसालें आप जानते होंगे साहब। तो हमारी जिम्मेदारी है, इंसान चाहता ये है, एक इंसान को चाहिए कि कम से कम जो उसको रिस्क मिल रही है ना, वो उसके सलामती की दुआ करे। एक साहब रोहा में है, वो एक दुआ बड़ी कसरत के साथ करते हैं। आपने बहुत सारी दुआएं की होंगी, वो करते भी होंगे कि अल्लाह मुझे इतना रिस्क दे दे, मुझे ऐसा रिस्क दे दे। वो उनकी दुआओं में अक्सर ये दुआ होता है, लोग ये बताते हैं, मैंने नहीं सुना है वो, लेकिन बड़े मशहूर है, ये बात बड़ी मशहूर है, लोग सुनते भी रहते हैं और शायद आप लोग जानते भी, उनका नाम मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहरहाल वो कसरत के साथ ये दुआ करते हैं कि अल्लाह जो मुझे तो रिस्क दे रहा है ना, उसको सलामत रख, उसको जारी रख, जो रिस्क मिल रही है ना वो जारी रख। कसरत के साथ जोर जोर से, और लंबी लंबी दुआएं भी करते, करना भी चाहिए। तो बहरहाल ये बहुत बड़ी चीज है कि अल्लाह जो आपको रिस्क दे रहा है ना, उसको सलामत रखे। वो रिस्क भी कभी कभी छीन लेता है हमेशा। ये तो कनात की भी दलील है, कनात की भी दलील है साहब, कि एक इंसान जो अल्लाह ने उसको रिस्क दिया है, अगर वो दुआ कर रहा है कि अल्लाह रिस्क जारी रख, तो वो कनात है ना, वो खुश है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के दिए पर खुश है, और दुआ भी कर रहा है कि अल्लाह जो रिस्क है वो जारी भी रख।
कब छीन ले। तो हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, ये भी दुआ में अपने शामिल करें कि कम से कम जो अल्लाह रिस्क दे रहा है ना, उससे खुशी का इजहार करते हुए दुआ करें कि अल्लाह उसको कम से कम जैसे चल रहा है ना वैसे चलता रहे, उसको तो कम से कम मत खत्म कर। मजीद दुआ कर सकते हैं। इसी तरह जमीन में धंसा दिया जाता है। अल्लाह के नबी ने जिक्र किया था, वक्त खत्म हो रहा है लेकिन दो चार चीजें और बता के खत्म करूंगा मैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मेरी उम्मत में बाज के लोग कुछ ऐसे आएंगे जो शराब को उसके नाम को चेंज करके पिएंगे। आजकल देखिए शराब के नाम को लोगों ने अलग अलग नाम दे दिया है, लेबल अलग अलग लगा दिया है। तो लेबल लगाने से फर्क नहीं पड़ता साहब। अगर शराब पे आप दूध लिख दें, मिल्क लिख दें, है ना, और कुछ अलग अलग ड्रिंक लिख दें उस पे, तो साहब उससे फर्क नहीं पड़ता है। उसके अंदर अगर नशा पाया जाए तो नाम कुछ भी रख लो, नाम कुछ भी रख लो, उससे फर्क नहीं पड़ता। अल्लाह के नबी ने फरमाया मेरी उम्मत में ऐसे लोग होंगे जो शराब को हलाल कर लेंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को जमीन में जिंदा धंसा देगा। यक्सिफो का लफ्ज, अल्लाह जिंदा जमीन में धंसा देगा। तो करीब है कि ऐसे लोगों को अल्लाह धंसा दे। ऐसे लोगों को अपने आप को बचा कर रखने की जरूरत है। इसी तरह अल्लाह के नबी की हदीस कि अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज के लोगों में जब ये शराब आम हो जाएगा, नाचने और गाने वालियां आम हो जाएंगी। आजकल देखो सोशल मीडिया जैसे ही आप खोलो, जैसे नाचने गाने वालियां आम हो गई, और बाकायदा बुर्के में। अफसोस की बात तो ये होगी, गैर तो गैर जब अपने करते तो बड़ा अफसोस होता है। ये अपने लोग नऊजुबिल्लाह ऐसे करते हैं, उसको देखना और उसको प्रमोट भी किया जाता है, नऊजुबिल्लाह। खैर मैं उसकी तरफ जाना नहीं चाहता, मेरा मौजू भी नहीं है। अगर ये तमाम चीजें आम हो जाएंगी, नाचने वालियां, बेपर्दगी सब आम हो जाएगी, अल्लाह के नबी ने फरमाया था अल्लाह रब्बुल आलमीन इनको लजअलहुमुल्लाहुल खनाज़िर वल क़िरद, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को खिंजीर और बंदर बना देगा। खिंजीर और बंदर, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ऐसे कई लोगों को खिंजीर और बंदर बनाया भी है। बनी इस्राइल में वाक़यात हम पढ़ते भी रहते हैं। हमारी और आपकी जिम्मेदारी ये है जो चीजें शरीयत ने मना की उससे अपने आप को बचा कर रखें। अच्छा, ये जो मैंने आपके सामने जिक्र किया है तकरीबन 11-12 नुकात, ये नुकात ऐसे हैं जो इंसान के इनफरादी जिंदगी पर मुरत्तब होते हैं। इंसान किया उसकी जिंदगी पर मुरत्तब हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इज्तिमाई तौर पे हमें गुनाह का साइड इफेक्ट और गुनाह के मुज़िब असरात हमारे ऊपर मुसल्लत करता है। कभी कभी ऐसा होता है। उनमें से ये होता है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ताउन की बीमारी, अल्लाह के नबी से, लंबी रवायत है, मैं उसको शायद इबारत भी पढ़ूं तो शायद लंबी हो जाए। उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 चीजों का तज़किरा किया और 5 गुनाह का तज़किरा किया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं बिल्खुसार जिक्र करूं, अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अगर एक इंसान दुनिया के अंदर जब फहाशी आम हो जाएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन दो चीजें उन पर मुसल्लत करेगा। एक तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उन पर ताउन की बीमारी लाएगा, वो औजाउल लती लम तुनकर मिन क़ब्ल, और ऐसी बीमारियों को अल्लाह नाजिल करेगा जो इससे पहले कभी देखी नहीं गई। कोरोना का नाम आपने सुना था? किसी ने नहीं सुना था। ठीक है, उसकी हकीकत क्या है? हकीकत थी नहीं थी, बात डॉक्टरों ने कहा कि कुछ नहीं है, बात डॉक्टर ने बहुत कुछ कहा, उससे हम पे बहस नहीं है, उसमें हम बहस भी करना नहीं चाहते। लेकिन कोरोना का नाम आया कि नहीं आया? और एक बहाना ही सही, अल्लाह ने बहाना बना के पूरी दुनिया पर मुसल्लत किया कि नहीं किया? ये हमारे गुनाहों का साइड इफेक्ट है साहब। अल्लाह ने, ये अल्लाह का फरमान गोया कि अल्लाह के नबी कह रहे हैं कि जब ये फहाशी आम हो जाएगी तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे गुनाहों के साथ आप पर ऐसी बीमारियों को मुसल्लत करेगा, ऐसी बीमारियों को मुसल्लत करेगा जो पहले आपने कभी सुनी ही नहीं होंगी। ये सेम वही हो रहा साहब। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो बयान किया ना, वही हम और आपको देखने में मिल रहा है। इस अल्लाह के नबी ने फरमाया था कि जब नाप तोल में लोग कमी करने लग जाएंगे तो कैद साली आम हो जाएंगी, कैद साली आम हो जाएगी। अल्लाह रब्बुल आलमीन बारिश को भी रोक लेगा। इसलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जब लोग जालिम हो जाएंगे तो अल्लाह रब्बुल आलमीन बाज़ जालिमों को नुअल्लि बाज़ ज़ालिमीन बाज़ा, बाज़ जालिमों को हमारे ऊपर मुसल्लत कर देगा हुक्मरान की सूरत में। आज यही हो रहा है, आज यही हो रहा है साहब। जो हम और आप कहीं ना कहीं रोना रोते हैं कि हमारी हुकूमत जा रही है, हमारी हुकूमत नहीं, हम जिसको चाहते हैं एडीएम को चेंज किया जा रहा है, ऐसा किया जा रहा है, वहां पे ऐसा, वहां पे। और साहब हमारे करतूत कैसे हैं, हमारे करतूत कैसे हैं? किसी साहब ने अभी कल ही वीडियो देख रहा था और ये बिल्कुल आम है, कल ही एक वीडियो सामने मेरी आई। जब हालात ऐसे होंगे, लोग खाना खा रहे हैं, आधा खाना फेंका जा रहा है, आधा खाना नीचे गिरा हुआ है, उसी पर चल रहे हैं, उसी पर खा रहे हैं साहब, तो क्या होगा? किसी ने ये शेर लिखा था कि जब हम खुद जुल्म करेंगे तो अल्लाह हमारे ऊपर जालिमों को मुसल्लत नहीं करेगा। फिर हम शिकवा करते हैं साहब, हम शिकवा करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्यों हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिया, हमारे साथ खैर क्यों नहीं हो रहा? हम खुद जालिम बने हुए हैं गुनाह करके। क्योंकि जुल्म की जो तारीफ की जाती है ना कि वज़अ शै फ़ी गैर महल्ले, कि जो उसका हक है उस हक पर उसको ना रखना, हक है जो उसको ना देना। कितने गरीब बेचारे इधर उधर मांगते फिर दर दर खाने के भटक रहे हैं, और हम आप ये हैं कि हम रेस्टोरेंट में जाके वही खाना छोड़ के चले आते हैं। साहब उसको पार्सल करा लो, घर ले आओ, किसी गरीब को दे दो, नफासत के साथ खाओ, कम ऑर्डर दो, क्या जरूरत है इतना सारा ऑर्डर देने की?
सब फेंका जाता है साहब। یہ جب ہم خود ظلم کرتے ہیں تو کیا اللہ ہمارے اوپر ظالموں کو مسلط نہیں کرے گا؟ ضرور مسلط کرے گا صاحب۔ اسی طرح آپ سے دشمنی بھی عام ہوتی ہے، جب ایک انسان گناہوں میں مسلط ہوتا ہے نا، آپ سے دشمنی ہوتی ہے، آپ سے دشمنی۔ آج کل دیکھ لیجئے میاں بیوی میں، بھائی بھائی کے اندر، ایک جماعت کے اندر، ایک جماعت سے دوسری جماعت کے اندر، ایک ماحول میں دوسرے ماحول کے اندر، ایک سوسائٹی میں دوسری سوسائٹی کے اندر، ایسے پوری دنیا میں آپ دیکھ لیجئے صاحب، کہیں امن و شانتی کا نام دور دور تک نام و نشان تک نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ ہم اور آپ گناہ میں مسلط ہے۔ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جہاں تک ہو سکے ہم اگر گناہ ہو جائے تو اللہ رب العالمین سے توبہ استغفار کر لیں، اسی میں ہماری بھلائی ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بارے اللہ مسلمانوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ بارے اللہ جب تک دنیا میں زندہ رہیں قرآن و حدیث کے مطابق عمل کرتے رہیں۔ بارے اللہ جو ہم میں سے بیمار ہیں ان کو شفا عاجلہ کاملہ عطا فرما، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم وسائر المسلمین، آمین۔